لاہور سمیت ملک بھر کے تعلیمی ادارے 26 نومبر سے بند کرنے کا فیصلہ، بچوں کو ہوم ورک دیا جائے گا۔ اس سال بچوں کو بغیر امتحان پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا اعلان، دسمبر میں ہونے والے تمام امتحانات بھی ملتوی۔ امتحانات جنوری میں ہوں گے جبکہ تعلیمی ادارے 11 جنوری کو کھلیں گے۔ کے مہلک بار 3 مزید شہری کورونا کا شکار، بیماری سے لڑتے لڑتے چل بسے 241 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ 3 ٹریفک وارڈنز بھی کورونا کی تصدیق، لاہور پولیس کے 6 اہلکار اور افسران بھی کورونا وائرس کا شکار ہو چکے۔ گورنمنٹ کالج کوپر روڈ کی طالبہ، لاہور گیریزن یونیورسٹی کے 2 طالب علم بھی کورونا وائرس کا شکار ہوئے۔ کورونا کی دوسری لہر، ایچ ایس این کالج میں کلاسز آن لائن سسٹم پر منتقل، جونیئر اور پریپ سکولز بند کر دیے۔ امتحانات بھی جنوری تک ملتوی، سینئر اسٹوڈنٹس 28 نومبر تک امتحانات کے لیے اسکول آئیں گے۔ گوگل کلاس رومز کے تحت آن لائن کلاسز 11 دسمبر تک ہوں گی۔ کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز، 1000 بستروں پر مشتمل ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہسپتال فعال کرنے کا فیصلہ۔ ڈی سی نے ایکسپو سینٹر میں قائم ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ فیلڈ ہسپتال کا دورہ کر کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ فیلڈ ہسپتال میں 280 مریضوں کو فوری طور پر آکسیجن لگائی جا سکے گی۔ سردی بڑھتے ہی مارکیٹ کے ساتھ لنڈا بازاروں میں بھی خریداروں کا رش، کورونا سپیز نظر انداز کر کے شہری کپڑے خریدنے میں مصروف۔ ریڑی بانوں کے سڑک پر قبضے، ایمپریس روڈ لنڈا منڈی میں تبدیل، دکانداروں کے ساتھ خریدار بھی کورونا سپیز کو بھول گئے۔ مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی عوام کے لیے بری خبر، 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 138 روپے اضافہ متوقع۔ چند روز تک 20 کلو بیگ کی قیمت 988 روپے ہونے کا امکان۔ گندم کے اجرا کی قیمت 1725 روپے کرنے کی تجویز کے باعث آٹا مہنگا ہوگا، جبکہ گندم کی سرکاری قیمت 1650 ہونے سے حکومت کو 80 ارب سبسڈی دینا ہوگی۔ 500 کی خریداری پر صرف 1 کلو چینی، 2 پیکٹ سے زائد چینی مانگنے والوں کو صاف انکار۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی بحران تو ختم، مگر خریدنا پھر بھی مشکل۔ 1000 روپے کی خریداری پر صرف 2 کلو چینی دی جا رہی ہے، جبکہ سستے گھی اور آئل کی قلت تاحال برقرار ہے۔ دالیں بھی یوٹیلیٹی سٹور سے غائب، خریدار واپس لوٹنے لگے۔ کسانوں کے لیے خوشخبری، اجناس براہ راست شہریوں کو فروخت کر سکیں گے، میڈل مین کی منوپلی ختم ہوگی، کسان 32 ماڈل بازاروں میں اپنی پروڈکٹس بیچ پائیں گے۔ پنجاب حکومت نے کسانوں کو سہولیات دینے کی منظوری دے دی، اجناس کی فروخت کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز 1 ماہ میں تیار کی جائیں گی۔ سوہنا لاہور مہم کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ بے ہنگم ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے پارکنگ پلازوں کی تعمیر کاغذوں تک محدود۔ شہر میں 11 پارکنگ پلازے گزشتہ 3 سال سے التوا کا شکار۔ نیا ورکنگ پیپر تیار ہونے پر تخمینہ لاگت 3 ارب سے 10 ارب ہو گیا۔ پارکنگ پلازے داتا دربار، شیراں والا گیٹ، ہال روڈ اور ٹاؤن ہال کے مقام پر بنائے جائیں گے۔ فردوس مارکیٹ انڈر پاس کی تکمیل کے لیے تیسری ڈیڈ لائن میں 2 روز باقی، انڈر پاس پر لال شہباز کیلنڈر کے بورڈ آویزاں کر دیے گئے، ٹریفک آگاہی بورڈز بھی نصب کر دیے گئے۔ پنجاب بھر میں اقلیتوں کے تحفظ پولیس سے متعلقہ مسائل کا معاملہ، آئی جی نے اقلیتوں کے لیے اسپیشل سیل بنانے کا حکم دے دیا۔ اسپیشل سیل اقلیتوں کے حوالے سے تمام کیسز کی مانیٹرنگ کرے گا۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والوں پر بھی نظر رکھی جائے گی۔ سٹی ٹریفک پولیس کا ای چالان، نادہندہ گاڑیوں کے خلاف آپریشن، ای چالان کی سینچری مکمل کرنے والی گاڑی پکڑ لی۔ 105 مرتبہ ای چالان پر گاڑی کے مالک کو 50,500 کا جرمانہ کیا گیا، گاڑی مزنگ تھانے بند کر دی گئی۔ جہانگیر ترین کی شوگر ملز کو آڈٹ کے لیے سلیکٹ کرنے کا معاملہ، ہائی کورٹ نے ایف بی آر کے شوگر ملز کو بھجوائے گئے نوٹسز معطل کر دیے۔ وفاق، ایف بی آر، چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو سے جواب طلب۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کا انتقال، بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ لندن میں ادا کرنے کے بعد میت پاکستان لائی جائے گی، دوسری نماز جنازہ جاتی عمرہ میں ادا ہوگی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کا انتقال، نون لیگ نے شہباز شریف اور حمزہ کی پیرول پر رہائی کے لیے درخواست دے دی۔
अताउल्लाह तारड़ ने पैरोल पर रिहाई के लिए डेप्यूटी कमिश्नर को दरख्वास्त दी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई का फैसला हुकूमत करे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में ताज़ियत के लिए लीगी रहनुमाओं की आमद। अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नसीर चौधरी, शहबाज, ज़ेशान, रफ़ी, हाफिज नुमान मॉडल टाउन पहुंचे। ख्वाजा अहमद हसन, मलिक रियाज, समीउल्लाह खान, मियां तारिक, सैयद तौसीफ शाह समेत दीगर ताज़ियत के लिए गए। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल। मुस्लिम लीग नून ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। आज बहावलपुर और कल मुजफ्फरगढ़ के वर्कर्स कन्वेंशन मुलतवी। 26 नवंबर को दीपालपुर में होने वाला वर्कर कन्वेंशन भी मुलतवी। 30 नवंबर के मुल्तान जलसे में शिरकत का फैसला तदफीन के बाद होगा। सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर उमर असलम की वालिदा का इंतकाल। नमाज़ जनाजा मौलाना याकूर रज़ा अतारी ने पढ़ाई। लीगी रहनुमा गजाली, सलीम बट, माजिद जहूर, वहीद आलम, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, असाइनमेंट हेड जैनुल आबिदीन, हमीद नकीबी, जाहिद चौधरी, बिलाल अतारी समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की नमाज जनाजा में शिरकत। नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ हंगामा आराई केस की समाअत। परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज, अली परवेज, इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज, गजाली बट, राना मुबशर, आगा अली हैदर समेत दीगर लीगी रहनुमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। अदालत ने 30 लीगी रहनुमाओं की जमानतें मंजूर कर ली। 5-5 लाख के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। जबकि मियां नवाज शरीफ की आमद पर वैली और हंगामा आराई केस में अयाज सादिक, सलमान रफीक, अब्दुल वहीद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। जज एजाज अहमद बुटर के रुखसत के बायस अबूरी जमानतों में 30 नवंबर तक तौसीक। आहद चीमा के खिलाफ गैर कानूनी असासे बनाने की रेफरेंस पर समाअत। एहतसाब अदालत में वकला की हड़ताल की वजह से कार्रवाई न हो सकी। अदालत ने रेफरेंस के 2 गवाहान को दोबारा पाबंद कर दिया। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जेल में सहूलियात ना देने का केस। जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की शहबाज शरीफ के वकला को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। वाइस चांसलर GCU के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने डॉक्टर आतिफ की दरख्वास्त पर समाअत की। हाईकोर्ट ने VC डॉक्टर असगर जैदी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वजीर हाउसिंग महमूद रशीद की लाहौर चैम्बर आमद। सदर लाहौर चैम्बर, दीगर अहदेदारान और सनतकारों से मुलाकात। मियां महमूद रशीद बोले, 72 साल तारीख में हाउसिंग सेक्टर नजरअंदाज किया जाने वाला सेक्टर है। इमरान खान के 50 लाख घरों के ऐलान पर मजाक उड़ाया गया। DC एंटी करप्शन गोहर नफीस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। जस्टिस अली बाकी नजफी ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने गोहर नफीस को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। DC, CCP और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। जस्टिस आयशा मलिक ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनने के बाद समाअत मुलतवी कर दी। ज़राई यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह की अदम अदायगी मुस्तकिल न करने का मामला। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर इकरार अहमद अदालत पेश। एक्ट पर अमल दरामद क्यों नहीं करते? जस्टिस शाहिद वहीद का VC से मुकालमा। तनख्वाह दे दी, मुलाजिमीन की मुस्तकली के लिए समरी गवर्नर पंजाब को भिजवा रहे हैं। वाइस चांसलर का मौक़िफ़। अदालत ने दोनों फरीकैन के मौक़िफ़ के बाद दरख्वास्त निपटा दी। 2 साला BA BSc डिग्री पर पाबंदी के बावजूद दाखिलों का इंकशाफ। हायर एजुकेशन कमीशन की यूनिवर्सिटीज को वार्निंग, कार्रवाई का इंदिया दे दिया। 31 दिसंबर 2018 के बाद BA डिग्रीज में दाखिला गैर कानूनी। 1 जनवरी 2019 से डिग्रियां तस्दीक नहीं की जाएंगी। HEC की तलबा से 2 साला डिग्रीज में दाखिला ना लेने की अपील।
मुस्तकिल करने 3 दर्जाती टाइम स्केल और तनख्वाहों से कटौतियां बंद करने का मुतालबा। साथ इत्तेहाद एम्प्लॉयज सर्विस प्रोटेक्शन अलायंस का 26 नवंबर को दोबारा एहतजाज का ऐलान। मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। उधर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंतजामी उमूर के तहत तबादलों की सीटें ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। असातिज़ा की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएंगी। आईजी पंजाब इनाम गनी का एग्जीक्यूटिव स्टाफ को दौरान ड्यूटी यूनिफॉर्म पहनने का हुक्म। सीपीओ ऑफिस समेत फील्ड शोबों में तैनात स्टाफ को हिदायत जारी कर दी। सीटीडी स्पेशल ब्रांच इन्वेस्टिगेशन और सेफ सिटी स्टाफ को यूनिफॉर्म से इस्तिस्ना। कोरोना के साथ साथ डेंगू से निपटने के लिए इकदाम। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल की ज़ेर सदारत इंसदादे डेंगू मुहिम के हवाले से इजलास। इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया गया। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल ने अफसरान को डेंगू लार्वा फौरी तलब करने की हिदायत की। रेलवे इंतजामिया ट्रेन का शेड्यूल बहाल करने में नाकाम। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेन घंटों ताखीर का शिकार। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 6 घंटे 20 मिनट, कराची एक्सप्रेस 4 घंटे 15 मिनट, अवामी एक्सप्रेस जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे लेट, तेजगाम कराक्रम एक्सप्रेस खैबर मेल 2 घंटे, फरीद एक्सप्रेस शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर का शिकार। शहर में सर्द हवाएं चलने से मौसम मजीद ठंडा हो गया। महकमा मौसमियात ने 2 रोज तक बारिश की पेशगोई कर दी। फजा में आलूदगी बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 तक पहुंच गया। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सीटीओ हम्माद आबिद का सिटी स्कूल कैंपस मॉडल टाउन में आगाही लेक्चर। कहा महजब माशरे का अंदाजा ट्रैफिक शऊर से लगाया जा सकता है। सिस्टम में बेहतरीन चालानों से नहीं, शऊर से आएगी। ट्रैफिक स्काउट सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए न्यूजीलैंड चले गई। टीम लाहौर से बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 18 दिसंबर को पहले T20 इंटरनेशनल मैच से होगा।